In this video, we are going to see how to find the logarithm of a given number and also how to find the anti-log. Okay, so now whenever we are finding log of any number using this method, we have to remember that we are finding log to the base 10. Okay, so for example, I am going to find log to the base 10 of 384.7. So 384.7 is the number and I want to find log of that number. Okay, so now what we are going to do is, see the first step, write the number in the standard form. So I will write this number in the standard form. That is, I will write it as, this is log of, you need not write to the base 10 every time. We are going to assume that it is to the base 10. Now this 384.7, I will write it in the standard form. आता standard form म्हणजे काय, तर I am going to put the decimal point after the first digit. So I'll write the number as 3.847. आता मी मनाने नाही ना नंबर चेंज करू शकत. The number value has to be 384.7, but I am writing it as 3.847. So I will put into 10 to the power of 2 so that the number remains the same. Okay, number remains the same. We have just changed the position of the decimal point. So now we have written it in the standard form. Now see what is the second step. Power of 10 is written as the characteristic. When we are finding log of any number, the log is having two parts. The log of any number will have two parts. One is the characteristic and another is the mantissa part. Okay, so ही जी power of 10 आहे, power of 10 किती आहे, 2. See, power of 10 is 2. So this 2 I am going to write it as the characteristic. So characteristic म्हणजे डेसिमलच्या आधी जे येतं ते. नाव आय एम फाइंडिंग द लॉग. लॉगची व्हॅल्यू फाइंड करते मी. सो दिस इज 2.2 काय झालं, 2 इज द कॅरेक्टरिस्टिक. 2 इज कॉल्ड ॲज द कॅरेक्टरिस्टिक. कुठून आलं हे 2, तर इट इज द पॉवर ऑफ 10. आता डेसिमल नंतरचा पार्ट जो आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द मॅन्टिसा. दॅट इज कॉल्ड ॲज मॅन्टिसा. टू फाइंड मॅन्टिसा आय विल यूज ऑल द 4 डिजिट्स. हे चारही डिजिट्स आपण वापरणार आहोत, 3, 8, 4 आणि 7. आता त्या डेसिमल पॉईंटचा काहीही अर्थ नाही. आय विल यूज ऑल द 4 डिजिट्स, 3, 8, 4 अँड 7. आणि कुठून फाइंड करायचा मॅन्टिसा, तर वी विल यूज द लॉग टेबल. आय विल यूज द लॉग टेबल. आता नंबर काय आपला 3847. सो आता डेसिमल पोझिशनचा काही अर्थ नाही आहे. नाव आय विल सी इन द लाईन ऑफ 38च्या लाईनीत बघायचं. सी, इकडनं खाली मी बघत जाणार 38 कुठे येतं. सो सी 38 इज कमिंग ओव्हर हिअर. 38च्या इथे 4च्या खाली 3847 होतं की नाही. सो 38च्या लाईनीत मी बघणार 4च्या खाली. सो 4 कुठे आहे, 4 इथे, 4चा कॉलम. सो आय विल सी बिलो 4. So what number do I get? I am getting the number 5843. See, 5843. This is the number corresponding to 384. आपल्याकडे अजून एक डिजिट आहे दॅट इज 7. मग 7 कुठे बघणार, तर 38च्याच लाईनीत मीन डिफरन्समध्ये बघायचं. सी बिलो द मीन डिफरन्स, 7चा मीन डिफरन्स. सो आता इथे काय नंबर आलाय, द नंबर इज 8. यू आर गोइंग टू ॲड द मीन डिफरन्स. सो आता मला डिजिट्स काय मिळालेत, 5843 आणि मीन डिफरन्स 8 जो मी ॲड करणार. सो ॲड दिस. सो हाऊ मच डू आय गेट, आय विल गेट द नंबर 5851. सो दिस इज माय मॅन्टिसा पार्ट जो मी कॅरेक्टरिस्टिकच्या नंतर लिहून देणार. सो आय गेट इट ॲज 5851. सो सी, what is the log of 384.7? It is 2.581. Okay, so in this way you can find the log. We will take 2 more examples and try to find out the log of those numbers. So let's take 2 examples. Suppose we have to find log of 1023
1023.4 1023.4 याचा लॉग फाइंड करायचा आहे. आता लॉग टेबलमधनं लॉग फाइंड करताना आपल्याला 4च डिजिट्स लागतात. वी कॅन यूज ओनली 4 डिजिट्स. सो वी हॅव टू राऊंड इट ऑफ. सो आय एम गोइंग टू राऊंड इट ऑफ अँड राईट इट लाईक लॉग ऑफ 1023. कारण हे 0.4 जे आहे ते 5हून कमी आहे. सो आय विल जस्ट इग्नोर इट. सो 1023. मग आपली स्टेप काय होती? द फर्स्ट स्टेप वॉज राईट इट इन द स्टँडर्ड फॉर्म. So I'll write it in the standard form, that is place the decimal after the first digit. So 1.023 into 10 to the power of, कितीने मी decimal shift केला आहे? I have shifted the decimal by 3 places. So 10 to the power of 3. आता काय करायचं? ही 10ची जी पॉवर आहे that becomes your characteristic. So I'll write the characteristic as 3. कॅरेक्टरिस्टिक नंतर डेसिमल पॉईंट येतं आणि त्याच्यानंतर मॅन्टिसा पार्ट जो आहे तो आपण लॉग टेबलमधनं बघणार आहोत. आता आपल्याला डिजिट्स काय आहेत आपले? 1, 0, 2 आणि 3. सो हे डिजिट्स वापरून या लॉग टेबलमध्ये बघायचं की 1, 0, 2, 3च्या लाईनीत काय आहे. सो सी व्हॉट डू वी गेट? 1, 0 म्हणजे पहिलंच आहे. 1, 0, 2च्या खाली 1, 0, 2. सो आय गेट 0, 0, 8, 6. आणि काय? 3. सो 3चा मीन डिफरन्स दॅट इज 12. सो ॲड दोज 2. सो आय ॲड 0, 0, 8, 6 प्लस 12. ॲड इट. सो आय गेट 0, 0, 9, 8. यू कॅनॉट जस्ट इग्नोर दिस 0, 0, 9, 8 कारण हे आपण डेसिमल पॉईंटच्या नंतर ठेवणार आहोत. सो आय एम गोइंग टू राईट इट ॲज 3.0098. सो दिस इज द log of 1023.4 हा लॉग आहे. ओके. सो लेट सी वन मोर एक्झाम्पल. रॅदर आता आपण काय करूया? आपण ह्याचं डेसिमल प्लेसेस फक्त चेंज करून बघूया. ओके. सो इफ आय आस्क यू टू फाइंड लॉग ऑफ 1.023 देन व्हॉट विल यू डू? फर्स्ट स्टेप इज राईट इट इन द स्टँडर्ड फॉर्म. आता हे स्टँडर्ड फॉर्ममध्येच आहे पण एका डिजिट नंतरच डेसिमल आहे. सो इट इज ॲज गुड ॲज इंटू 10 टू द पॉवर ऑफ 0 कारण 10 टू द पॉवर ऑफ 0 1 येतं. सो आय कॅन राईट इट लाईक दिस. आता ही जी पॉवर ऑफ 10 आहे दॅट बिकम्स युअर कॅरेक्टरिस्टिक. सो माझं कॅरेक्टरिस्टिक झालं आहे आता 0. मॅन्टिसा पार्ट जो आहे तो मी लॉग टेबलमधनं बघणार. सो आपण आत्ता ऑलरेडी 1023ला करस्पॉन्डिंग डिजिट्स पाहिलेले आहेत. सो दॅट इज 0098. सो मॅन्टिसा पार्ट विल नॉट चेंज. डेसिमल चेंज झाला तरी जर हे डिजिट्स सेम असतील तर मॅन्टिसा पार्ट सेम राहणार आहे. इट विल नॉट चेंज. सो लॉग ऑफ 1.023 इज 0.0098. ओके. So now let's take one more example. If I ask you to find log of 0.001023. Again, to find the log, first step, write it in the standard form. That is 1.023 into 10 to the power of. आता मी किती डिजिट्सनी डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करते? 1, 2, 3. I am shifting it by 3 places. So we are shifting it towards the right side. So इथे -3 येणार आहे. -3. Now ही 10ची जी पॉवर आहे that becomes your characteristic. फक्त आता इथे काय आहे? इथे -3 आहे. So characteristic we never write it as -3. I'm going to write it as bar3. कारण जर मी इथे -3 असं लिहिलं तर ही मायनस साईन कॅरेक्टरिस्टिकला पण येईल आणि मॅन्टिसाला पण येईल. आणि मॅन्टिसा पार्ट जो असतो तो कायम पॉझिटिव्ह असतो. इट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. सो आय विल पुट bar3 जस्ट टू शो की हा 3 नेगेटिव्ह आहे. फक्त कॅरेक्टरिस्टिक नेगेटिव्ह आहे आणि मॅन्टिसा पार्ट नेगेटिव्ह नाही आहे. मॅन्टिसा पार्ट शोधायला आपण काय वापरणार? हे डिजिट्स. हे जे डिजिट्स आहेत आपले 1, 0, 2 आणि 3 हे डिजिट्स वापरणार टू फाइंड द मॅन्टिसा पार्ट. सो ते डिजिट्सचा मॅन्टिसा पार्ट आपण पाहिलेला आहे. इट इज 0098. Okay, so this is the log of 0.001023. This is how you find it out. Okay, so I hope it is clear how to find the log.
नाव वी विल सी हाऊ टू फाइंड द अँटीलॉग ऑफ अ नंबर. एखादा नंबर जर आपल्याला दिला असेल तर त्याचा अँटीलॉग कसा फाइंड करायचा, दॅट वी विल सी. सो सी दिस. आता अँटीलॉग फाइंड करायच्या पण 3 स्टेप्स आहेत. सगळ्यात पहिले आपण अँटीलॉग जेव्हा फाइंड करतो, आपण अँटीलॉग कशाचा फाइंड करणार? अँटीलॉग आपण अशा नंबरचा फाइंड करणार जो कशाचा तरी लॉग आहे. इट इज लॉग ऑफ सम नंबर. अँड इफ इट इज लॉग ऑफ सम नंबर देन इट शुड हॅव 2 पार्ट्स. लॉगचे काय पार्ट्स असणार आहेत? डेसिमलच्या आधीचा जो आहे दॅट इज कॅरेक्टरिस्टिक, मग डेसिमल पॉइंट येईल आणि मग मॅन्टिसा येईल. मॅन्टिसा येईल. ओके. सो आपण ज्याचा अँटीलॉग फाइंड करू दॅट विल ऑलवेज बी इन धिस फॉर्म. काहीतरी नंबर, डेसिमल पॉइंट आणि परत काहीतरी नंबर. सो डेसिमलच्या आधीचा जो पार्ट आहे दॅट इज द कॅरेक्टरिस्टिक आणि नंतरचा जो आहे तो मॅन्टिसा पार्ट आहे. आता आपण काय करायचं आहे, तर पहिले मॅन्टिसा पार्ट घ्यायचा डेसिमलच्या नंतरचा. यूज द मॅन्टिसा पार्ट टू गेट द 4 डिजिट्स फ्रॉम द अँटीलॉग टेबल. आणि मग अँटीलॉगच्या टेबलमधनं 4 डिजिट्स काढायचे करस्पॉन्डिंग टू दॅट मॅन्टिसा. ओके. नाव वी विल पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट डिजिट. Right? So we will see one example and then try to solve it. So I'll suppose that I ask you to find the antilog of 2.3678. 3678 याचा अँटीलॉग मी फाइंड करायला सांगितला. आता मी 2.3678 चा अँटीलॉग सांगते म्हणजे काय? हा 2 जो आहे दॅट इज कॅरेक्टरिस्टिक आणि हे 367 जे आहे दॅट इज द मॅन्टिसा. दॅट इज द मॅन्टिसा पार्ट. ओके. सो आता मी पहिली स्टेप काय सांगितली आहे, फक्त मॅन्टिसा घ्यायचं आहे. मॅन्टिसा काय आहे? 3678. ओके. सो 0.3678 या अँटीलॉगच्या टेबलमध्ये, सी दिस इज अँटीलॉग का टेबल. सो 3678 कुठे आहे? तर आपण परत 36.36च्या लाईनीत बघणार, 7च्या खाली. आता 7 कुठे आहे? 7 इज हिअर. सो दिस इज द नंबर करस्पॉन्डिंग टू 36 आणि 7. आणि मीन डिफरन्स कितीचा हवा आहे? 8चा. सो दॅट इज ओव्हर हिअर. 8च्या खालचा नंबर आहे इथे. ॲड द 2 नंबर्स. सो व्हॉट डू आय गेट? 2328 प्लस 4. सो इट इज 2332. ओके. हा नंबर झाला. सो आय विल राईट इट ओव्हर हिअर. व्हॉट डिजिट्स डिड आय गेट? आय गॉट द डिजिट्स 2332. मग काय करायचं? अँटीलॉगच्या टेबलमधनं हे 4 डिजिट आपल्याला मिळाले की पहिल्या डिजिट नंतर डेसिमल ठेवून द्यायचा. राईट इट, पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट डिजिट इनटू 10 टू द पॉवर ऑफ. इथे आपलं जे कॅरेक्टरिस्टिक आहे, इथे कॅरेक्टरिस्टिक आपण किती घेतलंय? 2. ओके. द कॅरेक्टरिस्टिक इज 2. राईट इट ॲज द पॉवर ऑफ 10. सो पॉवर ऑफ 10. सो आता अँटीलॉग किती झाला आपला? अँटीलॉग ऑफ 2.3678 इज 2.332 इंटू 10 टू द पॉवर ऑफ 2, किंवा आय कॅन राईट इट ॲज 233.2. दिस इज द अँटीलॉग ऑफ दॅट नंबर. Okay, I hope it is clear how to find the antilog. We will just solve one simple sum. Okay, we will just solve one simple sum so that you understand how you are supposed to solve any sum when log is given, or when you are how to use log to find or solve any sum. So suppose I ask you to solve 388.9 into 0.01768. I ask you to solve this, right? So it is difficult to solve it by direct multiplication, so I decide to use log. Now while solving sums, I will use 3 rules of log. Rule number 1 is log of a into b is equal to log a plus log b. Okay. Second rule is log of a
divided by b is equal to log a minus log b, minus log b. And the third rule is log of a to the power of n is equal to n times log a. Okay, using these rules you can solve any sum using log. Now what have we been asked? We have to find, suppose a is equal to 388.9 into 0.01768. मी हे कसं फाइंड करणार आहे? I will use log to find this. So I'll take log on both the sides. So I'll get log a is equal to log of 388.9 into 0.01768. ओके, आता पहिला रूल काय होता? लॉग ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, 0.01768. Okay, so now I will use log table to find 388.9 चा log. सगळ्यात पहिले आपण कॅरेक्टरिस्टिक लिहूया. कॅरेक्टरिस्टिक लिहायला आपल्याला लॉग टेबल लागत नाही. You will just convert it in the standard form and then write the characteristic. So I'll write it as 3.889 into 10 to the power of 2 plus log of 1.768 into 10 to the power of minus 2. So आता इथे characteristic किती झाला पहिल्या ह्याच्यात? 2. The characteristic is 2. आणि पुढचे जे डिजिट्स आहेत ते मी लॉग टेबल वापरून फाइंड करेन. सो आता काय नंबर आहे आपला? 3889. सो आय यूज द लॉग टेबल टू गेट द नंबर इन लाईन विथ 3889. सो 38 आणि 8च्या खाली काय आहे? 5888 आहे, हा नंबर आहे. सो 388 आणि 9च्या इथे आहे 10. सो ॲड दीज टू. सो वॉट विल आय गेट? 588 प्लस 10 विल बी 5898. ओके, सो राईट इट ॲज युअर मॅन्टिसा पार्ट. राईट इट ॲज युअर मॅन्टिसा पार्ट. काय नंबर होता? 5898. ओके, प्लस आता ह्याचा लॉग फाइंड करायचा आहे. आता इथे कॅरेक्टरिस्टिक किती आहे? 10ची पॉवर जी आहे ते कॅरेक्टरिस्टिक आहे. सो कॅरेक्टरिस्टिक इज -2. मायनस असेल तेव्हा आपण बार लिहितो. सो बार 2 पॉइंट द मॅन्टिसा पार्ट आय विल फाइंड युझिंग लॉग टेबल. कुठले डिजिट्स वापरणार? 1, 7, 6 आणि 8. सो परत सी द लॉग टेबल. 1, 7, 6 आणि 8. सो 17च्या लाईनीत 6च्या खाली आणि 8चा मीन डिफरन्स किती आहे? 20चा आहे 8च्या खाली. सो ॲड. सो आता परत काय आलं मला? 2455 प्लस 20. सो दॅट इज 2475. राईट इट ओव्हर देअर. 2475. सो आय गेट दिस ॲज 2475. Now I have to add these two numbers. I will add these two numbers. So see, I will write it over here and add them. 25898 plus bar 2.2475. 8 plus 5, 13. 1 plus 9, 10. Plus 7, 17. 13, 8. आणि 2 प्लस बार 2. बार 2 जो आहे तो -2 आहे आणि 2 प्लस बार 2 विल बिकम 0. सो आय एम गेटिंग द आन्सर ॲज 0.8373. पण हे आपला फायनल आन्सर आहे का? इज दिस द व्हॅल्यू ऑफ ए? नो, दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ लॉग ए. आपल्याला ए फाइंड करायचा आहे. मग आपण ए कसं फाइंड करणार? ए इज नथिंग बट अँटी लॉग फाइंड करणार आहेत आपण. अँटी लॉग ऑफ 0.8373 याचा अँटी लॉग फाइंड करणार. सो आता अँटी लॉग फाइंड करायला काय करणार? मॅन्टिसा पार्ट वापरायचा. मॅन्टिसा पार्ट कुठला आहे? हा. सो हे डिजिट्स म्हणजे 8373 हे डिजिट्स वापरून आपण एक नंबर घेणार 8373. सो सी हिअर इन अँटी लॉग टेबल
.837. 7च्या खाली काय आहे? इट इज 6871 आणि 3चा मीन डिफरन्स 3च्या खाली आहे 5. ॲड इट. सो इट इज 6871 प्लस 5. सो 6876. So write the digits as it is 6876. So 6876. Put the decimal point after the first digit. पहिल्या decimal digit नंतर decimal point ठेवून द्यायचा. So 6.786 into 10 to the power of characteristic. Characteristic किती आहे? 0. So I'll write it as 10 to the power of 0. Characteristic इथे power म्हणून येतं. And 10 to the power of 0 is 1. So my answer is 6.876. This is the answer. Okay. So in this way you can easily solve any sums using logarithms. Thank you.